as we know that from this academic year 2026-27, our university has changed the syllabus as per the NEP 2020 for BSc third year. These are the points of first unit of the solid state physics paper, that is the crystal structure. The sub points are the first one, the crystal structure. In this section we have to see what is meant by unit cell, its various types such as primitive, non-primitive unit cell and Wigner's primitive cell. Then in next section we have to see what is meant by symmetry in solid state. We have to see various operations, that is symmetry and symmetry operations. Then what is meant by point group and space group. Then we will see what is meant by lattice. Then there are various types of lattice in 2 dimension and 3 dimension. We will see one by one in our future lectures. Then we will see what is meant by Miller indices. In that we will see the representation of plane and the formula for interplanar distances. Then we will see what is meant by packing fraction, and we have to calculate the packing fraction of various crystal structure such as simple cubic crystal structure, body center cubic structure, face center cubic structure and diamond structure. These are the points which we will see in our first unit. Then we will start our introduction of this chapter, solid state physics. That is module number 1. The crystal structure. We will see introduction first. तर आपण या चॅप्टरमध्ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स या पेपरमधला पहिलं जे युनिट आहे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, त्याचं इंट्रोडक्शन पहिल्यांदा बघून त्यानंतर आपले जे काही सब पॉईंट्स आहेत ते डिस्कस करू. तर वी नो दॅट मॅटर इज मेड अप ऑफ वन ऑर मोर एलिमेंट अँड देअर केमिकल कंपाऊंड्स. तर या सॉलिड स्टेट फिजिक्समध्ये आपण कशाची स्टडी करतो? सॉलिड स्टेट फिजिक्समध्ये तर हे काय आहे? एक ब्रँच आहे फिजिक्सची. दिस इज द ब्रँच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स. फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स. म्हणजे काय, सॉलिडच्या ज्या काही वेगवेगळ्या फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्याची स्टडीज करतो आपण. सॉलिड म्हणजे स्पेशली आपण कशाची स्टडी करतो? तर क्रिस्टलची स्टडी करतो आपण. ते क्रिस्टल वगैरे काय हे आपण नेक्स्ट सेक्शनमध्ये बघणारच आहोत. तर ह्या सॉलिडचे बेसिकली हे 2 टाईप असतात. आपण ह्या डायग्राममध्ये बघू शकतो. सॉलिड्स आर डिवायडेड इंटू 2 टाइप्स, दॅट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड अँड ॲमॉर्फस सॉलिड्स. OUS, amorphous solids. One is crystalline solid, another is amorphous solids. And crystalline solid is further divided into 2 types, that is single crystalline solid and polycrystalline solid. So basically solid are divided into 2 types based on its crystallinity, that is crystalline solid and amorphous solid. The crystalline solids are again divided into single crystalline solid and पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड. तर हे काय आहेत हे वन बाय वन आपण बघू.
first we will see crystalline solid, that is one. तर त्यासाठी आपण एक डायग्राम आहे वरची, हे बघू शकतो आपण. क्रिस्टलाइन आणि ॲमॉर्फस सॉलिडमधला फरक जर आपल्याला बघायचा असेल तर त्यासाठी ही डायग्राम आपण घेतलेली आहे. तर बघा याच्यामध्ये काय आहे. क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये वी नो दॅट these materials or solids are made up of number of atoms or molecules. तर in crystalline solid these atoms and molecules are arranged in a periodic manner, in a regular and periodic manner. इथं आपण बघू शकतो ह्या डायग्राममध्ये क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये की क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये जे काही ॲटम्स अँड मॉलिक्युल्स आहेत ते कसे आहेत, रेग्युलर आणि पिरियोडिक आहेत. दॅट इज रेग्युलर अँड पिरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स. आणि ह्या ॲमॉर्फसमध्ये आपण बघू शकतो इरेग्युलर अँड रँडम अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स आहे. वी विल सी इन दिस डायग्राम दॅट इज in crystalline solid the atoms or molecules are arranged in a regular or periodic arrangement. याची रेग्युलर आणि पिरियोडिक अरेंजमेंट आहे. while in amorphous solids the atoms or molecules are in random orientation, that is random arrangement आहे. मग याला काय म्हणतो आपण, क्रिस्टलाइन सॉलिड म्हणतो आणि याला काय म्हणतो आपण, ॲमॉर्फस सॉलिड म्हणतो. दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि ॲमॉर्फस सॉलिड. आपण काय म्हणू शकतो की इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द ॲटम्स और मॉलिक्युल्स आर अरेंज्ड इन रेग्युलर और पिरियोडिक अरेंजमेंट. हे कशामुळे होतं तर द क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होण्यासाठीची जी काही एनर्जी आहे, द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर स्ट्रक्चर इज मोर दॅन दॅट इज ऑफ डिसऑर्डर स्ट्रक्चर. म्हणजे याच्यामध्ये जी लागणारी एनर्जी आहे, that is energy of ordered structure is greater than energy of disordered structure. त्यामुळं तिथं फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. आता ह्या क्रिस्टलाइन सॉलिडची आणखी दोन टाईप्स आहेत. एक आहे सिंगल क्रिस्टलाइन आणि पॉलीक्रिस्टलाइन. तर ह्या सिंगल क्रिस्टलाइनमध्ये काय होतं, in single crystal arrangement of atoms or molecules is continuous and is uniform extend throughout the material. तर याच्यामध्ये आपण आणखी म्हणू शकतो, ह्या वरच्या डायग्राममध्ये आपण ते बघितलेलं आहे. याच्यामध्ये फर्दर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवायडेड इंटू टू टाइप्स, दॅट इज सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड. तर जर डायग्रामच्या फॉर्मॅटमध्ये जर सांगायचं असेल तर क्रिस्टलाइन सॉलिड हे further divided into two types, that is single crystalline आणि हे पॉलीक्रिस्टलाइन. जर आता सिंगल क्रिस्टलाइनची डायग्राम जर आपल्याला दाखवायची असेल तर ती कशी दाखवता येईल, अशी. सिंगल क्रिस्टलाइन म्हणजे जे काही ॲटम्स असतात ते सेम टाईपमध्ये रेग्युलर आणि पिरियोडिक अरेंजमेंट असते. या पॉलीक्रिस्टलाइनमध्ये काय असतं तर ॲग्रिगेट नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल असतात, जे की त्याची की रँडम ओरिएंटेशन असते आणि त्याचे सेपरेट असतात, वेल डिफाईन्ड बाउंड्री. म्हणजे सपोज करा हा एक सेक्शन आहे, परत एक सेक्शन कसा असणार, असा असतं, आणि हे याची काहीतरी स्पेसिफिक बाउंड्री असणार. तर हे या सेक्शनला आपण काय म्हणतो, ग्रेन्स म्हणतो. या सेक्शनला आपण ग्रेन्स म्हणतो. आणि हे जे ग्रेन्स सेपरेट करणारी जी काही बाउंड्री असते याला आपण ग्रेन बाउंड्री असं म्हणतो. ग्रेन बाउंड्री. तर हा बेसिक डिफरन्स आहे सिंगल क्रिस्टल आणि पॉलीक्रिस्टलमध्ये, की सिंगल क्रिस्टलमध्ये ॲटम्स आणि ॲटम्स और मॉलिक्युलची अरेंजमेंट जी असते ती युनिफॉर्म असते थ्रू आउट द क्रिस्टल. आणि पॉलीक्रिस्टलाइनमध्ये काय असतं, रँडम ओरिएंटेशन असतं, नंबर ऑफ ॲटम्स. की आपण हे बघितलेलं आहे इथं की इरेग्युलर अँड रँडम ओरिएंटेशन ऑफ
atoms or molecules present in amorphous solids. This is the introduction of crystalline types of solids based on its crystallinity, that is crystalline and amorphous solids. In next section we will see what is meant by lattice, basis and translation vector. पहिल्यांदा आपण लॅटिस, बेसिस आणि क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणजे काय ते बघू. तर बघा, फर्स्ट वन वी विल सी व्हॉट इज मीन बाय लॅटिस. तर हा एक इमॅजिनरी कन्सेप्ट आहे. लॅटिस म्हणजे काय, सपोज करा आपण काही इमॅजिनरी पॉईंट्स कन्सिडर केले. आपण सराउंडिंगमध्ये इमॅजिनरी पॉईंट्स कन्सिडर केले. तर ह्या इमॅजिनरी पॉईंट्स विच हॅव पिरियोडिक नेचर. जर आपल्याला क्रिस्टल स्ट्रक्चरची स्टडी करायची असेल तर पहिल्यांदा आपल्याला लॅटिस आणि बेसिस हे इमॅजिन करावे लागतात. त्यानुसार आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणजे काय हे सांगू शकतो. तर लॅटिस म्हणजे काय, दिस आर द इन्फानाइट अरेंजमेंट ऑफ इन्फानाइट नंबर ऑफ इमॅजिनरी पॉईंट्स इन स्पेस विथ ईच पॉईंट हॅज आयडेंटिकल सराउंडिंग. आयडेंटिकल सराउंडिंग म्हणजे काय ते आपण नेक्स्ट सेक्शनमध्ये बघणार आहोत ट्रान्सलेशन वेक्टरमध्ये. तर आपण फक्त इथं हेच लक्षात ठेवू शकतो की लॅटिस म्हणजे काय, दीज आर इमॅजिनरी पॉईंट्स विच हॅव आयडेंटिकल सराउंडिंग. दीज आर इन्फानाइट नंबर ऑफ इमॅजिनरी पॉईंट्स इन स्पेस विच हॅव आयडेंटिकल सराउंडिंग इज नोन ॲज लॅटिस. तर बेसिकली हा एक इमॅजिनरी कन्सेप्ट आहे लॅटिसचा, की दीज आर द इमॅजिनरी पॉईंट्स इन अ सराउंडिंग विच हॅव आयडेंटिकल सराउंडिंग. तर नेक्स्ट आपण बघू बेसिस काय. तर आता बेसिस म्हणजे काय, हे बेसिकली काय ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्स आहेत. ॲटम्स और मॉलिक्युल्स. किंवा आयन्स काही आपण सपोज करू शकतो. जेव्हा हे ॲटम्स किंवा मॉलिक्युल्स ह्या लॅटिस पॉईंटवर ठेवले जातात तेव्हा जे काही तयार होणारं जे स्ट्रक्चर आहे त्यालाच आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणतो. म्हणजे बघा, बेसिस म्हणजे काय, की जर हे बेसिस म्हणजे ॲटम्स और मॉलिक्युल्स जर आपण ह्या लॅटिस पॉईंट्सवर पुट केले तर जे होणारं काही स्ट्रक्चर तयार आहे त्याला आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणतो. म्हणजे इफ आता सपोज करा आपण काय केलं, हे ॲटम हे मॉलिक्यूल कन्सिडर केला आपण. तर आता आपण हे लॅटिस प्लस बेसिस सपोज करा, हे लॅटिस आहे प्लस आपण बेसिस काय कन्सिडर केलेलं असं कन्सिडर केलेलं आहे. तर हे जे काही तयार होणारं जे स्ट्रक्चर आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर. दॅट इज लॅटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर. म्हणजे क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द ॲक्च्युअल कॉम्बिनेशन ऑफ लॅटिस अँड बेसिस. म्हणजे लॅटिस आणि बेसिस कंबाईन टू गिव्ह क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तर दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स. हा फर्स्ट युनिटचा हा बेसिक पार्ट आहे. याच्यामध्ये आपण काय बघितलं, क्रिस्टलाइन सॉलिड आणि ॲमॉर्फस सॉलिड्स काय असतं बघितलं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड काय असतात ते बघितले, आणि हे लॅटिस आणि बेसिस म्हणजे काय हे बघितलं आपण. म्हणजे बेसिस हे ग्रुप ऑफ वन ऑर मोर ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स अटॅच्ड टू ईच लॅटिस पॉईंट आहे. म्हणजे सपोज करा, हे जर क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपण जर सपोज केलं तर हे याचं म्हणजे सोर्स काय आहे, लॅटिस व्हेन पुट ऑन द बेसिस व्हेन पुट ऑन दिस लॅटिस पॉईंट्स. हे बघितलं आपण, हे आपलं लॅटिस होतं आणि हे आपण बेसिस घेतलं आहे की ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स. जेव्हा हे ह्या लॅटिस पॉईंट्सवर ठेवले जातात तेव्हा जे तयार होणारं जे काही
स्ट्रक्चर आहे त्यालाच आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणतो. दॅट इज लॅटिस प्लस बेसिस गिव्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तर हे बेसिक पॉईंट्स आपण आतापर्यंत कव्हर केले. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी what is meant by translation vector and unit cell and types of unit cell, that is primitive, non-primitive and Wegener's primitive cell.